नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मकरपुरा पुलिस वान में हर वक्त रहता है कफन। क्यों है ऐसा, देखिए हमारी खास खबर में। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की ओर से वेबिनार हुआ आयोजित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों को किया गया रूबरू। बड़ौदा डेयरी के चुनाव 5 नवंबर को होंगे आयोजित। मतदार सूची में आपत्ति आवेदनों पर आज की गई सुनवाई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं खेलकूद से। गुजरात सरकार ने राज्य में खेलकूद और रोजगार मार्गदर्शन केंद्र शुरू किए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की ओर से 1 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले में रोजगार मार्गदर्शन केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई थी। वीडियो गेम के पीछे हमारा बचपन बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, मुझे खेल के मैदान में बच्चे चाहिए। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। રમત-ગમતમાં પણ ગુજરાતી દીકરા દીકરીઓ આજે દુનિયાને મહાત કરીને વિજેતા બનીને આગળ વધે। યુવાન સશક્ત બને તો દેશ સશક્ત બને। इस दिशा में गुजरात सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे गुजरात के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा को अब रोजगार मुहैया होगा और उसकी फिक्र भी राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ने हर जिले में खिलाड़ियों के लिए रोजगार मार्गदर्शन केंद्र शुरू किए हैं। 1 अक्टूबर को सभी जिले में खेलकूद विभाग के आला अधिकारियों से सूबे के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी और रोजगार मार्गदर्शन केंद्र शुरू करवाए थे, जिससे अब खेलकूद प्रतिभा से जुड़े खिलाड़ियों की रोजगार की फिक्र राज्य सरकार कर रही है, जिससे खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा पे एकाग्र रहे और राज्य और देश का नाम आगे बढ़ाए। बड़ौदा की बात करें तो जिला खेलकूद अधिकारी केतुल महेरिया के मुताबिक अब तक बड़ौदा शहर जिले के 50 राष्ट्रीय कक्षा के खिलाड़ी और 11 अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के खिलाड़ियों ने इस रोजगार मार्गदर्शन केंद्र पे अपने बायोडेटा जमा करवाए हैं। उन्हें अब विभिन्न संस्थाओं में रोजगारी हेतु रेफर किया जाएगा। જ્યારે અમારું ધ્યાન અમારી રમતમાં હોય ને ત્યારે અમારી રોજગારીનું ધ્યાન સરકાર રાખે એ તો બેસ્ટ કહેવાય ને। અમારી બધી ડિટેલ સરકાર પાસે હોય। કોઈ જગ્યાએ સ્પોર્ટ્સ કોટાની નોકરી હોય ત્યારે અમને સામેથી કોલ કરીને માર્ગદર્શન આપે, એનાથી રૂડું શું હોય। અમે ગુજરાતને જીતાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ હોઈએ ત્યારે ગુજરાત અમને જીતાડવા માટે કટિબદ્ધ હોય એ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે। अब इस खबर के जरिए आम आदमी के मन में पुलिस की इज्जत बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये खबर मकरपुरा पुलिस स्टेशन की है, जहाँ पर मकरपुरा पुलिस स्टेशन की पीसीआर वान में हर वक्त कफन रखा जाता है। ये कफन क्यों रखा जाता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खबर। मकरपुरा पुलिस स्टेशन की पीसीआर वैन कुछ अलग है। क्यों ऐसा है वो हम आपको इस खबर में आगे बताएंगे। मकरपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी अपने आप में एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिससे मानवता और लोगों के मन में उनकी इज्जत बढ़ती है। मकरपुरा पुलिस की पीसीआर वैन में हर वक्त कफन मौजूद रहता है। पीसीआर वैन में पुलिस कफन साथ लेकर घूमती है और ये कफन का दान दिया जाता है मकरपुरा के ही हेड कांस्टेबल सुरेश हिंगलाखिया की ओर से।
सुरेश भाई ने अब तक करीबन 200 से ज्यादा लोगों के मृत शरीर पर कफन उठाया है। दरअसल मकरपुरा पुलिस थाने की हद में नेशनल हाईवे भी आता है। तब हाईवे पर आए दिन होती दुर्घटनाओं में ज्यादातर मौत हो जाती है। तब एम्बुलेंस के आने तक लाश को ढकने के लिए मकरपुरा की पुलिस वैन में हर वक्त कफन मौजूद रहता है और वो कफन हेड कांस्टेबल सुरेश भाई हिलाते हैं। पुलिस विभाग की इस मानवता और दरियादिली एक मिसाल के तौर पर राज्य के सभी पुलिस विभागों के लिए है। मैं પોતાથી બે વર્ષથી મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન અહીંયા ટ્રાન્સફર કરીને આવ્યો છું અને બીજા સુરતથી મકરપુરાની પીસીઆર એમાં ઇન્સ્પેક્ટર ફરજ બજાવું અને આ મકરપુરા વિસ્તારમાં અમદાવાદથી બોમ્બે નેશનલ હાઈવે છે જેમાં અસંખ્ય વાહનો કરે છે અને આ વાહનો ઓવરટાઈમમાં એક્સિડન્ટ થાય ભયાનક એક્સિડન્ટ પણ થાય છે આ માણસોનું મૃત્યુ થયા ત્યારે એક 3 વર્ષ પર્સનલ બીજની એક એક્સિડન્ટ થયું હતું એમાં એક મહિલા એક્સિડન્ટ થયેલું હતું જેના આપણાને પૂર બળી એકદમ પેલું ઉપર કીધું પડી લોકો બધા પોતાના વિડીયો ક્લિપ માં ફોટો પડાયા હતા પણ કોઈ વ્યક્તિને એવું નતું કે ભાઈ આમને કોઈ કપડું ઢકે એના પર અને એથી મળ્યા પછી મને એક સંકલ્પ લીધો કે કોઈ પણ ડેડ બોડી અહીં પણ છે કોઈ જગ્યાએ હું ત્યાં જઈશ અને કફન ઉડાડીશ અને ત્યાં મેં કફન ઉડાડવાનું કામ ચાલુ કર્યું છે। અત્યાર સુધી અમારા મકરપુર વિસ્તારમાં એક્સિડન્ટ તથા જે કોઈ ગળે ફાંકું ખાયા છે અગ્નિમાં જે ભંસ બને છે અથવા મૃત્યુ છે કોઈ ડેડ બોડી મળે હું જઈ અને ફોટો આશરે આજ દિન સુધી 2થી પણ વધારે મેં મૃત્યુ પામેલાઓને કવડાડી ચૂક્યો છું। આશરે આજ દિન સુધી 2થી પણ વધારે મેં મૃત્યુ પામેલાઓને કવડાડી ચૂક્યો છું। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की ओर से आज एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें खास तौर पर नई शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में प्रवक्ताओं की ओर से नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के शिक्षकों को रूबरू करवाया गया। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की ओर से आज एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके पहलुओं पर चर्चा की गई थी, जिसमें BAPS संस्थान के संत परम पूज्य वात्सल्य स्वामी और गुजरात कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जयेंद्र सिंह जादव मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे थे। नई शिक्षा नीति पे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के शिक्षकों और पदाधिकारियों को जानकारी देने का ये प्रयास था, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा के पहलुओं पर दोनों वक्ताओं ने जानकारी साझा की थी। આજના જે જ્ઞાન વત્સલ સ્વામીનું જે વક્તવ્ય છે એ નવા શિક્ષણ અમલીકરણ માટેનું એક અદ્ભુત હશે, કારણ કે એક બહુ પ્રખર વક્તા છે અને જે નવી શિક્ષણ નીતિઓ લાયા છે એની અંદર કેટલી પારદર્શિકતા આવશે એનો હજુ કોઈને ખબર નથી, એનું અમલીકરણ શું થશે ખબર નથી। એટલે આ 50% પોઝિટિવ ને 50% નેગેટિવ મારું માનવું છે કે ભાઈ નવી જે અત્યારે કોરોનાના સમયમાં અત્યારે તમામ વાલીઓ બેકફૂટ થઈ ગયા છે। શાળાઓની અંદર ઓનલાઈન ચાલતા શિક્ષણને 50% વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન તો મળતું જ નથી। આજનું શિક્ષણ ખાડે ગયું। હવે નવી શિક્ષણ નીતિ જે લાવ્યા છે એનું અમલીકરણ કઈ રીતે થાય છે, કેવી રીતે કરશે, કઈ રીતે શિક્ષકોને આ પારદર્શકતાનું જ્ઞાન મળશે અને ક્યારે આ શિક્ષકો તૈયાર થઈ અને બજારમાં આ શિક્ષણ ઉતારવા નીકળશે એનું હજુ વિચારવાનું રહ્યું છે। આજે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરામાં અમારા શિક્ષકોની ટીમને નવી શિક્ષણ નીતિ વિશે માહિતી મળે, નવી શિક્ષણ નીતિ જાણીને એ લોકો પોતાની સેલ્ફને અપગ્રેડ કરી શકે, એના માટે નવી શિક્ષણ નીતિમાં કેવા બદલાવ આવશે, પ્રાથમિક શિક્ષણ પર એની શું અસર થશે અને પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે આપણે પોતે કેવી તૈયારી કરવી પડશે એની માહિતી આપવા માટે નવી શિક્ષણ નીતિના ગુજરાતમાં અમલીકરણ માટે ગુજરાત રાજ્યની જે ટાસ્ક ફોર્સ બની છે, જે આપણા આદરણીય મંત્રી શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની અધ્યક્ષતામાં બની છે, એ ટાસ્ક ફોર્સ સમિતિના સભ્ય ડૉક્ટર જયેન્દ્રસિંહ જાદવ જેઓ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે, તેઓ નવી શિક્ષણ નીતિ માટે માર્ગદર્શન આપવાના છે। સાથે સાથે અમારા શિક્ષકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે BAPS સંસ્થાના પરમ પૂજ્ય આદરણીય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીજી અમારા શિક્ષકોને પ્રોત્સાહિત કરવાના છે, સાથે સાથે આશીર્વચન પણ આપવાના છે। कोरोना वायरस की असर आमतौर पर इस साल हर एक क्षेत्र पर पड़ी है, पर अभी कल ही 2 अक्टूबर गई है। गांधी जयंती पर कोरोना की असर खादी ग्राम उद्योग पर क्या पड़ी है, ये जानने की कोशिश की गई थी। कल 2 अक्टूबर गुजरी है।
गांधी जयंती पे खादी की ओर झुकाव बढ़ता है, उसकी खरीदारी बढ़ती है। पर इस साल खादी ग्राम उद्योग पर भी कोरोना की असर देखी गई। बड़ौदा खादी ग्राम उद्योग की बात करें तो इस साल खादी की बिक्री में 80% की कमी दर्ज की गई है। कल यानी 2 अक्टूबर की बात करें तो 6,10,000 की खादी की बिक्री हुई थी, जिसके मुकाबले पिछले साल 29 लाख की बिक्री दर्ज की गई थी। तब कोरोना वायरस ने इस साल सभी क्षेत्रों पर अपनी बुरी असर डाली है, जिससे खादी ग्राम उद्योग भी प्रभावित हुआ है। जिला खादी ग्रामोद्योग भवन कोठी રાવપુરામાં જે ગયા વર્ષ કરતાં જોઈએ તો 80% જેટલું વેચાણ ઓછું થયું। ગઈ સાલે 1 દિવસ 2 ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતિ ઉજવવાની હતી તો 29,500,000નું વેચાણ થયેલું। આ વખતે અમે જે ધારણા હતી કે વેચાણ થશે, પણ કોરોનાની મહામારીને લીધે એટલી બધી પબ્લિકને હજુ પણ ડર છે એવો કોરોનાની મહામારીનો, એટલે અને ઘણા નિયમો છે। લોકડાઉન તો ખુલી ગયું પણ ઘણા નિયમો હજુ પાડે છે, ઘણા કોરોનાની મહામારીથી બીવે છે, એટલે થોડુંક સેવિંગ પણ કરી રાખવા માગે છે। એટલે ખરીદી જોઈ થઈ નહીં અને 6 લાખ અને 10,000 રૂપિયાનું જેવું વેચાણ થયું। વસ્તુ તો બધી જે બાપુની જે જન્મજયંતિ મનાવનારા છે, એક વસ્તુ જે હેન્ડકરચીફ છે, શર્ટ છે, કોઈ શર્ટનું કાપડ છે, એમ તો બધી વેચાણ થઈ। પણ જે પહેલાં 5-5 શર્ટનું કાપડ લેતા હતા કે 6 ચાદર લેતા, 6 ચોરસા લેતા હતા, એવી કોઈ મોટી ખરીદીવાળા કસ્ટમર નહોતા। 80% જેવો ફરક પડ્યો છે આ વખત વેચાણ। અને પહેલેથી કોરોના જે લોકડાઉન થયું ત્યારથી તો મહામારી હતી, વેચાણમાં કોઈ આવક નથી, પગાર કરવાના પણ થોડા એ થતા હતા, પણ રોજી નીકળે અને ખાદીને પ્રોત્સાહન મળે એવી વડોદરા જનતાને અપીલ કરું છું। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। आने वाली 5 नवंबर को बड़ौदा डेयरी के चुनाव होने वाले हैं। तब इस चुनाव में जो मतदाता अपना मतदान करने वाले हैं, उस मतदार सूची के लिए जो आपत्ति आवेदन आए हुए थे, उसके ऊपर आज सुनवाई की गई। बड़ौदा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी कि बड़ौदा डेयरी के चुनाव 5 नवंबर को घोषित हुए हैं, जिसके तहत जिले की विभिन्न दूध मंडियों के मतदारों की सूची में आपत्ति आवेदन हेतु वर्तमान पत्रों में निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें 41 आपत्ति आवेदन आए थे। इस आपत्ति आवेदनों की सुनवाई आज की गई। नर्मदा भवन में नायब कलेक्टर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट विजय पटनी के सामने जिले की भिन्न दूध मंडलियों के सदस्यों ने अपनी आपत्ति जताई थी, जिससे आने वाले दिनों में ज़रूरी जांच और कार्यवाही के बाद उत्तर दिया जाएगा, जिसके बाद ही मतदारों की सूची जारी की जाएगी। आज इस आपत्ति आवेदन सुनवाई में बड़ौदा डेयरी के प्रमुख दिनेश पटेल और उप प्रमुख GB सोलंकी भी मौजूद रहे थे। બરોડા ડેરીની જે ચૂંટણી આવી રહી છે, આગામી 5/11 તારીખે બરોડા ડેરીની ચૂંટણી ડિક્લેર થઈ છે। એના માટે મતદાર યાદી તૈયાર થઈ અને મતદાર યાદીની માટે જાહેરનામું આવ્યું હતું કે ભાઈ જેને પણ કોઈ વિરોધ હોય કોઈ પણ મતદાર યાદી સામે, તો એ વિરોધ તમારે નોંધાવવો અને એના માટે અરજી કરવાની હતી। તો અમે લોકોએ અમારા મિત્ર છે વિપુલસિંહ રાઠોડ,
ડેસર તાલુકો એમને 7 વાંધા આપ્યા હતા અને એમાંથી 2 વાંધા તો એવા આપ્યા હતા કે જે 2 ડેરી વચ્છેસર ડેરી અને ઝુમખા ડેરી કે જે 1 વર્ષથી બંધ જ છે અને ત્યાંના પણ ઠરાવ થયેલા છે અને તે છતાં અમને શાંતિથી સાંભળવામાં ના આવ્યા અને એવું કીધું કે ભાઈ આ 180 લીટર દૂધ થયેલું છે એટલે અમારે તે જ જોવાનું છે. તો મારી પ્રાંત અધિકારી સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ જો બરોડા ડેરીના લોકો, બરોડા ડેરીમાં જે ચૂંટાયેલા લોકો છે એ ચૂંટાયેલા લોકો ચૂંટણી લડવા માટે એકદમ સ્ટ્રિક્ટ નિયમો કરે છે કે 3 વર્ષ માટે પ્રમુખ જોઈએ, આટલું દૂધ ભરેલું હોવું જોઈએ, તો એ નિયમોનું તમે જો પાલન ના કરો તો તમારો ચૂંટણી ના લડી શકો. હું મારી વાત કરું કે હું મારા ગામમાં વેજપુર ગામમાં અજેન્દ્રસિંહ રઘુનંદનસિંહ ઠાકોર છેલ્લા 10 વર્ષથી સૌથી વધારે દૂધ ભરું છું. મેં વારંવાર મારા પ્રમુખ અને મંત્રીને મને સભ્ય બનાવવા માટે રજૂઆત કરી છે. આ 10 વર્ષથી સૌથી વધારે દૂધ ભરવા છતાં હું ત્યાંનો સભ્ય નથી થઈ શક્યો. તો સામાન્ય માણસોની શું પરિસ્થિતિ હશે? અને બીજું કે જે લોકો ચૂંટણી લડે છે એ લોકો પોતે ખરેખર મોટાભાગના ડિરેક્ટરો ગાય, ભેંસ કે બકરું પણ રાખતા નથી અને એ બધા જ સિટીમાં રહે છે. તો ખરેખર એ લોકોને પશુપાલકોની શું વ્યથા છે, પશુપાલકો કઈ રીતને પોતે ગાય ભેંસ રાખે અને દૂધ ભરે છે એ લોકોને શું ખબર પડે કે ભાઈ. એટલે મારી પ્રાંત અધિકારી સાહેબને એવી નમ્ર વિનંતી છે કે જે લોકોએ વાંધા આપ્યા છે એ વાંધા પર સંપૂર્ણપણે વિચાર કરે ખરેખર, અને વિચાર કર્યા પછી એનો નિર્ણય લે. જે લોકો જે ગામમાં રહેતા નથી એના ઠરાવ થયેલા છે, ગામમાં જ નથી પોતે, તો એવું કહે છે કે ભાઈ એ તો એક બીજા ગામના દૂધ ભરી શકે, તો પછી બીજો વ્યક્તિ જે વર્ષોથી દૂધ ભરતો તે ચૂંટણી કેમ ના લડી શકે? पानीगेट विस्तार के बावामानपुरा में निर्माणाधीन इमारत धराशायी हो गई थी, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिसी कार्यवाही के अंदर पुलिस ने इस इमारत के कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में कई सारे खुलासे भी हुए हैं. पानीगेट विस्तार के बावामानपुरा में एक निर्माणाधीन इमारत धराशायी हुई थी, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस विभाग की ओर से इस घटना की तफ्तीश शुरू की गई, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं. पानीगेट पुलिस ने इमारत का निर्माण करते कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार तक रिमांड मंजूर करवाए हैं. वहीं पुलिस ने पालिका से इस इमारत के लिए निर्माण की मंजूरी ली गई है या नहीं, इसकी तफ्तीश की, तो सामने आया कि इमारत के मालिक की ओर से किसी भी तरह की मंजूरी के बिना इस इमारत का निर्माण करवाया जा रहा था. अब 3 मजदूरों की मौत का ये मामला संगीन हो चुका है, क्योंकि ये इमारत गैरकानूनी तरीके से बनाई जा रही थी. पानीगेट पुलिस अब इस इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर सकती है. જે બાવનપુરા પાણીગેટ વિસ્તારની અંદર જે મકાન ધરાશાયી થયું હતું એમાં જે 3 મજૂરોના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા, એ સંદર્ભમાં મકાન બનાવનાર જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એને આપણે એરેસ્ટ કર્યો હતો અને એને એરેસ્ટ કર્યા પછી રિમાન્ડ માંગતા સોમવાર સુધીનો રિમાન્ડ એમને મળ્યા છે. ત્યાર પછી પણ આપણે ધારો કે એના મકાન જે માલિક છે એમણે કોર્પોરેશન પાસેથી જો કોઈ પરમિશન લીધી ના હોય અને ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરેલું હોય તો તેની પણ સાથોસાથ તપાસ ચાલુ હતી અને અત્યારે કોર્પોરેશન તરફથી પણ એવા સ્ટેટમેન્ટ્સ અને રિપોર્ટ્સ મળ્યા છે કે જેનાથી એવું સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે એ મકાન પણ એમણે લીગલ બાંધ્યું નહોતું, બાંધકામની મંજૂરી કોઈ લીધી નહોતી. તો એમને પણ કદાચ અટક કરવાની કાર્યવાહી અત્યારે ચાલુ રહી છે. बड़ौदा महानगर पालिका के खस्ता संचालन की एक और तस्वीर आज सामने आई, और वो भी बड़ौदा महानगर पालिका के वाहन की ही तस्वीर सामने आई, जिसमें गाय सर्कल के पास रास्ते के बीच में सफाई का एक ट्रक गड्ढे में धंस गया, जिससे लंबा जाम लग गया. ये तस्वीरें अकोटा के पास आए गाय सर्कल की है, जहां पालिका की ओर से बीते कई समय से इस रास्ते पर कभी पानी की लाइन तो कभी ड्रेनेज की लाइन के लिए गड्ढे किए जा रहे हैं, जिससे वहां से गुजरते वाहन चालक लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं. तब आज जो तस्वीरें सामने आई उससे यही देखा गया कि जिसने गड्ढा खोदा वही उस गड्ढे में गिरा. जी हां, बड़ौदा महानगर पालिका की ड्रेनेज सफाई करता ट्रक गाय सर्कल के पास एक गड्ढे में धंस गया, जिससे रास्ते पर लंबा जाम लग गया, जिससे पालिका की ही जो गड्ढे भरने की प्रक्रिया है उसकी पोल खुल गई. जब पालिका का ही सफाई ट्रक गड्ढे में धंसा और उसे बाहर निकालने के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ी, पर इससे रास्ते पर वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से जो परेशानी हुई उससे पालिका कुछ सीख ले तो बेहतर है.
विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन की ओर से आज म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया गया, जिसमें आने वाले दिनों में मां शक्ति की आराधना का जो पर्व आ रहा है, नवरात्र में शेरी गरबाओं को गरबा आयोजन की मंजूरी दी जाए, ऐसी अपील की गई। विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन की ओर से म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया गया, जिसमें आने वाले समय में मां शक्ति की आराधना के त्यौहार नवरात्र पर जब कोरोना का साया मंडराया है, तब शेरी गरबा के आयोजन की मंजूरी दी जाए, ऐसी मांग की गई थी। सीमित लोगों की उपस्थिति में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए नवरात्र में गरबा आयोजन करने की मंजूरी दिए जाने की मांग विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन की ओर से की गई है। તમે જોયું જ કે આ ભાજપ સરકાર દ્વારા ગયા 2 મહિનાની અંદર હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિના જે તહેવારો આવ્યા હતા એ કોરોનાના નામે પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યા. તમે દશામાનું એ જોઈ લો, તમે વિસર્જન, ગણેશ સ્થાપના જોઈ લો તમે. આ સરકારે કોરોનાના નામે પ્રતિબંધો લાદ્યા. આ એ જ પ્રમાણે આપણા જે મા અંબે માતાની જે આરાધનાના જે સ્વરૂપે આજે નવરાત્રિ, વર્ષોની પારંપરિક જે નવરાત્રિ ઉજવવામાં આવે છે, તો આપણે જાહેરમાં નથી કહેતા, પણ શેરીની અંદર 20-50 શેરીની અંદર કેટલા લોકો રહે? 20-50 લોકો રહે. તો શેરી ગરબા જે પારંપરિક જે વસ્તુ જળવાયેલી છે એ તો તમે કમસે કમ પરમિશન આપો. અને તમે જોયું જ છે કે અમે તો કાયદાકીય આવેદન આપીએ જ છે. અને તમે જોયું કે ગયા વખતે દશામાનું મૂર્તિઓનું વિસર્જન પણ આપણે કર્યું હતું. ગણેશનું વિસર્જન, ગણેશજીનું વિસર્જન પણ અમારા દ્વારા થયું હતું. અને આપણે સરકાર સાથે એકવાર પરમિશન માંગીએ છીએ, અને જો પરમિશન નહીં આપવામાં આવે તો વિશ્વ હિન્દુ યુવા સાંસ્કૃતિક સંગઠન કાર્યક્રમ કરે જ છે. આજ રોજ ખંડેરાવ માર્કેટ ખાતે કમિશનર સાહેબને આવેદનપત્ર માટે આવવા માટે આવ્યા છે કે અમે શેરી ગરબા માટેની મંજૂરી તમે આપો. જે અમારી જે પારંપરિક જે લાગણી છે, મા અંબેના જે સાધકો છે એ ગરબા રમતા હોય છે અને એક એમને આસ્થા હોય છે, એક મા અંબેના જે ગરબા રમે છે, તો એક શેરી ગરબાના આયોજન થાય, પરમિશન આપે, એવી અમે રજૂઆત લઈને આવ્યા છીએ. उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंग रेप और हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है और साथ में इंसाफ की भी मांग तेज हो गई है। आज बड़ौदा शहर में इनकलाब सेना की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कथित गैंग रेप और हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है, जबकि पीड़ित को इंसाफ की मांग भी तेज हुई है। तब बड़ौदा में इनकलाब सेना की ओर से हाथरस की पीड़िता को जल्द इंसाफ मिले, ऐसी मांग की गई थी। इस कथित गैंग रेप मामले में यूपी पुलिस की भी भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं। तब इस मामले निष्पक्ष जांच करने की अपील केंद्र सरकार से करने इनकलाब सेना की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया। આજે અમે લોકો કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે ઇન્કલાબ સેના દ્વારા કે દિવસે ને દિવસે દેશમાં બળાત્કારની ઘટનાઓ ઘટી રહી છે. અત્યારે હાલની અંદર ઉત્તર પ્રદેશની અંદર હાથરસ ગામમાં 19 વર્ષની મનીષા વાલ્મીકી પર જે બળાત્કાર થયો છે, અને એ બળાત્કાર કર્યા પછી જે 4 જણા જે હતા એ લોકોને હિરાસતમાં લેવામાં આવ્યા છે, પણ એ લોકો પર કડકમાં કડક કાયદા કોઈ પણ સજા કરવામાં આવી નથી. પ્લસ પ્રિન્ટ મીડિયા કે કોઈને પણ અંદર જવા દેવામાં આવ્યા નથી. સરકારને અમારી માંગ છે કે જે દિવસે ને દિવસે દેશની છોકરીઓ પર જે બળાત્કાર થઈ રહ્યા છે, આ બળાત્કારને અટકાવવા માટે કડકમાં કડક કાયદા લાવે. જો સરકાર આ કાયદા ના લાવી શકતી હોય તો એ પબ્લિકને આપી દે. જે બી બળાત્કાર કરે છે એ લોકોને પબ્લિકની જોડે પબ્લિકને આપે, પબ્લિક એનું નિરાકરણ કરશે. અને સરકારને અમારી એક જ માંગ છે કે શું સરકાર હજુ પણ ક્યારે જાગશે? જ્યારે સરકારની કોઈ છોકરી પર આ થશે ત્યારે જાગશે. સરકારને અમારી એક જ માંગ છે કે તમે કડકમાં કડક કાયદા લાવો, લેકર તો આગલા સમયોમાં હજુ આનાથી વધારે ખરાબ દશા થશે. અમારી સરકારને એક જ માંગ છે કે જે બી બળાત્કારની ઘટના ઘટી છે એના ઉપર કડકમાં કડક કાયદા લાવવામાં આવે, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં બીજી છોકરીઓને કંઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. અને આપણી ભારત દેશની સંસ્કૃતિ
જેને નારીઓને પૂજવામાં આવે છે એ જ નારીઓ જોડે આજે આ જે ઘટના થઈ રહી છે, તો એના વિષયમાં અમે લોકો આજે કહેવાય છે ઇન્કલાબ સેનામાંથી અમે લોકો આજે આ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે. અને જો સરકાર આના ઉપર કાયદા વધારે કડક કરવામાં નહીં આવે તો અમે લોકો ફરીવાર આવેદનપત્ર આપીશું, ઉપરથી ઉપર રજૂઆત કરીશું અને આ જે કાયદા છે એને સરકારે કરવા જ પડશે, કાયદેસર કરવા પડશે. વિપુલ ચૌહાણ. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे. मकरपुरा पुलिस वान में हर वक्त रहता है कफन. क्यों है ऐसा, देखिए हमारी खास खबर में. नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की ओर से वेबिनार हुआ आयोजित. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों को किया गया रूबरू. बड़ौदा डेयरी के चुनाव 5 नवंबर को होंगे आयोजित. मतदार सूची में आपत्ति आवेदनों पर आज की गई सुनवाई. ये थी अब तक की खबरें. कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे. तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए. नमस्कार.